أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أستاذ مايك خريبي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أن انتبه الله يمناجو سوجهوي لا تقولوا راعنا اتبلوا إن قال اتتكموا وقولوا انظرنا بلنجي واسمعوا يمتتازلوتن بأقبابو سم وللكافرين عذاب أليم لك هاديان أسمى قطعت الله ما يود الذين كفروا أن ذا يكاد سوّج أيودهم من أهل الكتاب كما صحف على بيتوچم هونو ولا المشركين كمشركوچم هونو كافروچ باتقالا أيودهم أن ينزل عليكم من خير من ربكم كجيتاچو بكل بغو ነገር ወደ እናንተ መወረዱን አይወዱትም والله يختص برحمته من يشاء الله ደሞ በእዝነቱ ማለትም በወህዩ የፈለገውን ሰው ይመርጥበታል ይለይበታል والله ذو الفضل العظيم الله يتعلق ችሮታ ባለቤት ነው ما ننسخ من آية كأنكز يتنيوم يمنشرو أو ننسها ويم من نافرسات أنتن نأتي بخير منها كرصاية شعلا النامت الله لن أو مثلها ويبدمو تمساسي هنا ألم تعلم ألوك منه أن الله على كل شيء قدير الله بهل نجر لا يتشاي مهونون
አታውቅምን ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الله يسماياتنا يمدر نقسنا يسومهن التوكل وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لأن أنت كالله ليلا وداجم هنا ردات لله مهنون التوكل موي ሊጠቅም የሚችል ሊጎዳ የሚችል ማለት ነው أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ويسن أنت لتطيقوا تشالاችሁ ወይ መልእክተኛችሁን አላት ወደ እናንተ የተላከው መልእክተኛ كما سئل موسى من قبل موسى قدم ሲል ተጠይቀው እንደነበረው ሁሉ አላህን አሳየን የሚል ጥያቄ ማንሳት ትሻላችሁ ومن يتبدل الكفر بالإيمان በኢማን ኩፍርን የሚለውጥ የሆነ ሰው فقد ضل سواء السبيل ትክክለኛው መንገድ በእርግጥ ተሳሳተ ود كثير من أهل الكتاب كما صاف ባለቤቶች ብዙዎቹ ይወዳሉ لو يردونكم من بعد إيمانكم ከማመናቸው በኋላ እናንተም ቢመልሷችሁ ይመኛሉ ኩፋራን ከሃዲያን አርገው ቢቀለብሷችሁ حسدا من عند أنفسهم ከነፍሶቻቸው በኩል በመነጨ ምቀኝነት ነው እንጂ ለእናንተ በጎን ሽተው አይደለም من بعد ما تبين لهم الحق ونتاو ለነሱ ከተገለጸ በኋላ فاعفوا ይቅርበሉ واصفحوا لافواچውም حتى يأتي الله بأمره الله ውሳኔውን እስከሚያመጣ ድረስ ይቅርብላችሁ ለፏቸው إن الله على كل شيء قدير الله بهل ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነው وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاتنا أقواكموا كتارجاتشو زكانم لقسوا سطوا وما تقدموا لأنفسكم من خير كبقونا قر من يوم ودزام التاسكدموت تجدوه عند الله الله زند تاقين متعلاجه كسر يمكار كتوم يله إن الله بما تعملون بصير الله بمتصرط نقر ተመልካች ውስጥ አዋቂ ጌታ ነው ይላል እነዚህ አናቅጾችም እንደስካሁኖቹ አናቅጾች ስለ አህለል ኪታብ የሚናገሩ አንቀጾች ናቸው ነገር ግን ስለ አህለል ኪታብ ብቻ ተናግረው ዝም የሚሉ ሳይሆን ሙእሚኖችንም አደብ የሚያስተምሩ የአህለል ኪታብ ባህሪያት እንዳይጠናወቷቸውና በማወቅም ባለማወቅም እነሱን እንዳይመስሉ የሚያስጠነቅቁ ናቸው የመጀመሪያው አንቀጽ 104 ላይ የምናየው እንደነው አህለል ኪታብ እስላምን ለማቆሸሽ በደንብ አስበው ቃላቶችን መርጠው ሲያበቁ አሻሚ ቃላትን እንደሚጠቀሙና ሙእሚኖች እነዚያን ቃላቶች ምንነታቸውን ሳያውቁ በፊት መጠቀም እንደሌለባቸው መጥፎ ትርጉም ያላቸውን ቃላቶች በሌላ በኩል ጥሩ ትርጉም ቢኖራቸውም ከናካቴው ተተዋቸው ሌላ ቃል መምረጥ እንዳለባቸው ያስተምራል በሚገርም ሁኔታ ዛሬም ድረስ የቃላት ጫወታቸውን አልተውም በአንድ በኩል ስታየው ጥሩ ትርጉም በሌላ በኩል ደግሞ መጥፎ ትርጉም ያላቸው ቃላቶችን ይጠቀማሉ نهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين الله مؤمنان باريوچون ككهديان ጋር እንዳይመሳሰሉ ያስጠነቅቃል في مقامهم وفعالهم في مقالهم وفعالهم በንግግራቸውም ሆነ በተግባራቸው እነሱ መምሰል ለምን
يهودوت بتلي توريا የሚሉት አላቸው ተውሪያ ማለት ያው ሁለት ትርጉም ያለው አንደኛው ትርጉም በጥልቀት ካላስተዋሉት በስተቀር ሰው ማይረዳው ግን መጥፎ ትርጉም ያለው ይተከማሉ ያንን ያስተነቀቀ ነው ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ لا تقولوا راعنا አትበሉ ይሄንን ቃል አትጠቀሙት راعنا ማለት አዳምጠን ተጠባበቀን ጆሮህን ወደኛ መለስ አርገህ የምንለውን ስማ ለማለት ይሆናል راعي من راعى يراعي መጠባበቅ ከሚለው ቃል የመጣ ሆኖ ማለት ነው ወይ ደግሞ راعنا ማለት ያ راعنا አንተ ቆሻሻ የሚል ትርጉም አለ ይሄንን ቃል ሁለተኛውን ትርጉም አስበው ነው የሚጠቀሙት ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጡ እናነጋግርህ እንፈልጋለን ብለው ጠጋ ይሉና راعنا ይላሉ እስቲ አዳምጠኝማ የሚሉ አስመስለው ይሳደባሉ ማለት ነው ቃላትን ማጣመም የተለመደ ባህሪያቸው ነው የአላህን ቃላት ራሱ ቁርአንን ከቦታው ማን ነው ተውራትን የተለያዩ ቃላቶችን አዛብተው ጨምረው ቀንሰው አበላሽተዋል በሌላ አንቀጽ ሲያስጠነቅቅ يقول الله تبارك وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ከነዛ ይሁዳውያን ከሆኑት መካከል ንግግርን ከቦታዎቹም ያፋልሳሉ ويقولون سمعنا وعصينا ያልከውን ሰምተናል ግን ቢምራን እንደሚሉ واسمع غير مسمع ስማ አትስማና ይላሉ ግን አትስማና የሚለው ክፉ አትስማና የሚል ትርጉም አለው ጆሮ ይደንቆርና የሚልም ሌላ ትርጉም አለው غير مسمع የሚለው ይሄን ይተከማሉ راعنا ይላሉ ለየም بألسنتهم አለ ምላሶቻቸውን በማጠማዘዝ በምላሶቻቸው ነገርን በመጠምዘዝ وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا سمتنال انتاززالنم واسمع وانظرنا سمان تتبابكن بيلو لكان خيرا لهم واقوم الناس يتشالنا تككلنيهم يهون نبر ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا ነገር ግን አላህ በክህደታቸው ሰበብ ረግሟቸዋል ትንሽ ካልሆነ በስተቀር አያምኑም ከነሱ መካከል ጥቂቶች ብቻ ናቸው የሚያምኑት ማለት ሊሆን ይችላል በዚሁ ተመሳሳይ በሐዲስ እንደመጣው ደግሞ ይሁዶች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንመጡና ሰላምታ የሚያቀርቡ መስለው አፋቸውን ያጣመሙ ነበር السلام عليكم የሚለውን ፈጠን ብሎ ሲናገረው ሰው ምናልባት አንዳንዴ አሳም ያለ ይመስላል ያችን ቀዳዳ በመጠቀም አሳም አለይኩም ይሉ ነበር ነሱ አሳም ማለት ደግሞ አልመውት ማለት ነው ሞት በእናንተ ላይ ይሁን አላህ ያጥፋችሁ ያሉ ሙእሚኖችን ያረጋማሉ ሰላም ያሉ አስመስለው ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ቃል ከተጠቀሙ እናንተ ወአለይኩም ብላችሁ ብቻ ዝም በሉ ወአለይኩም ሰላም አትበሉ አለ ነሱ ያንን ቃል ባልሆነ መልኩ ይተከሙት ስለነበረ ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ አሉ ማለት ነው አሁንም እዚህ ቦታ ላይ ያ አዩሀ الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا راعنا ተጠባበቀን ወይ ማዳምጠን ለማለት ይሄን ቃል አትጠቀሙ انظرنا የሚለውን ቃል ተጠቀሙ ማለት ነው ይላል واسمعوا من ነገራችሁን ነገር ደግሞ ምን ችግር አለው ትርጉሙ አንድ አይደለም እንዴ ብላችሁ ሌላ ትርጉም ከመስጠት ይልቅ የተባላችሁን አዳምጡ ምክንያቱም አላህ ያ አዩሀ الذين آمنوا ካለ ትልቅ ምክር ሊመክር ፈልጎ ነው እንደቀላል ይታይ አይገባም روى ابن أبي حاتم بسنده أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي عند سو متو عبد الله بن مسعود እባክህ መከረኝ ወሲያ በለኝ አላቸው قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك الله سبحانه وتعالى بقرآن يا ايها الذين امنوا ሲል ከሰማ ጆሮህን በደም አላርጋ አዳምጥ በቁም ነገር
አዳምጠው فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه يا እንግዲህ ያዩ الذين آمنوا ካለ የሚያዘው ኸይር አለ ወይም የሚከለክለው ሸር አለ ከሸር መከልከልም ሆነ በኸይር መታዘዝ ላንተ ይበጃልና የኔ ነሲሃ ይሄ ነው አሉት ማለት እና ወስማዑ አለ እዚህም ቦታ ላይ ያው ሲባል አዩ الذين آمنوا ተብላችሁ የምትመከሩ ከሆነ በአግባቡ በደንብ አዳምጡት እያለ ነው ማለት ነው ወለልካፊሪን عذاب أليم ለካህዲያን አሳማሚ ቅጣት ተዘጋጅቶላቸዋል የሚገባቸው የሆነ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ካህዲያን ናቸው ያለ የሐከመባቸው ነው እነዚህን አህለል ኪታብንም አው ሙሽሪኮቹም ያው ታወቀ ነው በሚቀጥለው አያ የበለጠ ያብራራዋል ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ሁሉንም ከፈሩ በሚለውጥ ነው ያካተተ ያለው የመጽሐፍ ባለቤቶችም ሆኑ ሙሽሪኮች አጠቃላይ ከሃዲያን በእናንተ ላይ አላህ ኸይር ማውረዱን አይወዱትም ምቀኝነት በጣም ያንገላታቸዋል من شدة عداوتهم للمسلمين ለሙእሚኖች ካላቸው ጥላቻና ካላቸው ሐሰድ የተነሳ ማለት ነው حسدا من عند أنفسهم هذا لمن دنهم خير مورد يطلوت سلام يمكنونه والله يختص برحمته من يشاء الله دمو برحمته يفلقون سو يمرطال እዚህ ቦታ ላይ رحمت በማለት የተፈለገው ነብይነት ማለት ነው ነብይነትንም ነው አላህ ለፈለገው ሰው መርጦ የሚሰጠውና ማንንም ሰው ራሱን ስላጨ ወይም ጥረት ስላደረገ ኢባዳ ላይ ስለተበራታ ሷሊህ መሆን ይችላል እንጂ ነብይነትን ማዕረጓን ማግኘት የሚችል ማንንም የለም لانها يختص الله بها من يشاء الله يفلقون سو ይመርጥባታል ይሁዶች ተመቅኝተው ከመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የነብይነትን ማዕረግ መንጠቅ አይችሉም لان الله اختاره الله ስለመረጣቸው ማለት ነው رحمت በነብይነት መፈሰር ከዚህ ከሌላም አያ ላይ እናገኘዋለን الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم هم لقيتوا كافي لا طيب كالزمن الهلال والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነው ይሄ ከችሮታው አንዱ ነው አለ ከዛ ወደ ሌላ ነገር ተሸጋገረ ምንድነው መስኽ ማለት ነው መስኽ ማለት አንድን መለኮታዊ ህግ በሌላ መለኮታዊ ህግ መሻር ማለት ነው ለምሳሌ ተውራት በኢንጂል ኢንጂል በቁርአን ቀደም ሲል ያሉት ኪታቦች በአጠቃላይ ሸርዖች በአጠቃላይ በቁርአን መሻራቸውና ወሙሃይሚነን ዐለይሂ ረሳለሁ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስጋት ነበራቸው في صحيح البخاري እንደመጣው كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة فكان مما يحرك شفتيه ይሄ ተንዚሉ ከበድ ያላቸው ጅብሪል ቁርአኑን ሲቀራ አብሮ ከንፈራቸውን ያንቀሳቀሱ ቶሎ ለመያዝ ይሞክሩ ነበር ከዛ አላህ ዋስትና ወሰደና لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ከንፈርህን ለመጣደፍ ብለህ አታንቀሳቅስ እኛው እንሰበስብልሃለን ከዛም ትቀራዋለህ አላቸው ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው መቅራት ነው አንዳንድ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሆነ ብሎ ያስረሳቸውና ሌላ ያመጣባቸው አሉ ማለት ነው ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله بكل ነገር ላይ ቻይ መሆኑን አታውቅም እንዴ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض የሰማያት የምድር መንግስት ወይም ደግሞ ግዛት የሱ መሆኑን በግዛቱ ላይ የፈለገውን ነገር ቢያዝ ቢከለክል ቢሽር ማንንም የማይገድበው መሆኑን አታውቅም እንዴ አላህ እኮ ይችላል يمحو الله ما يشاء ويثبت
የፈለገውን ያጸድቃል የፈለገውን ደግሞ ሊያስወግድና ሊሽር ይችላል ልክ እንደሚፈጥረውና እንደሚገድለው አንዱን ሰዒድ አንዱን ሸቂይ እንደሚያረገው ጤንነትና በሽታን እንደሚያፈራርቀው يعز من يشاء ويذل من يشاء አንዱን ከፍ አንዱ ዝቅ እንደሚያረገው በሚሰራው ነገር ማንንም እንደማይጠይቀው ሁሉ መስኹም እንደዛው ነው لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ደግሞ ባሪያዎቹም ባንዱ ወቅት ላይ የሆነ ነገር ያዛቸውና ያንን ተግባራዊ ያደረጉ ከሆነ በኋላ ደግሞ ሌላ ነገር አዛቸው ምን ያህል ተዛዛትን በመቀበል በኩል እጅ ሰጡ ናቸው ማለትን ሊፈትናቸው ነው ነስኽ የሚያደርገው ሰሃቦች ወደ ቤተል መቅደስ እየሰገዱ ይያለ ወደ ካዕባ መዞር ታዟል ተብሎ ሲነገራቸው ወዳው ሶላት ውስጥ ይያሉ ነው ቂብላቸውን የቀየሩት እንግዲህ ያንን ጣዓ ለመፈተን ፈልጎ ነው አላህ ነስኽ የሚያደርገው حكمه يسنو مالنا فليس امام المؤمن الا الامتثال مؤمن فقادون ماكبرنا متكبر ብቻ ነው የሚገባው ከዛው ጫማራጭ የለውም يقول الامام ابن جرير الم تعلم يا محمد ان لي ملك السماوات والارض وسلطانهما دون غيري احكم فيهما وفيما فيهما بما اشاء የሰማይ የምድር ንግስናና ሹመት በጀ መሆኑን ከኔ ውጪ ማንንም የማይገባባቸው መሆኑ አታውቅም እንዴ የፈለኩትን ፈርዳለሁ የፈለኩትን አዛለሁ የፈለኩትን እፈቅዳለሁ የፈለኩትን ከለክላለሁ እሽራለሁ ቀይራለሁ አህካሞችን እንደፈለኩ አደርጋለሁ አንተ ትእዛዝ መቀበልና መተግበር ብቻ ነው የሚጠበቅብህ አላቸው ይሁዶች ነስኽን ስለማይቀበሉ ነው የነብዩላህ ኢሳን ነብይነት እንቢ ያሉት የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነትን እንቢ ያሉት የተውራት ህግ እንዴት ይሻራል አላህ ከጊዜ በኋላ ምን ታየው አሉ ነገር ግን በኪታባቸው ውስጥ ራሱ ቀደም ሲል የነበሩ የተሻሩ ህግጋቶች ብዙ አሉ ለምሳሌ ተውራት ራሷ እንደምትጠቁመው ኢብኑ ከሲር እዚህ ላይ ተጠቆም እንዳረጉት አደም ዐለይሂ ሰላም ልጆቻቸውን እርስ በርስ ያጋቡ ነበር ሌላም የጋብቻ አማራጭ ስላልነበረ የአደምና የሐዋ ልጆች ወንዶቹና ሴቶቹ እዚያው እየተጋቡ እህትማማቾች ነበሩ የሚኖሩት ከዛ በኋላ ደግሞ حرام ተደረገ አላህ ለነብዩላህ ኑህ ዐለይሂ ሰላም ከሰፊናው ላይ ሲወጡ ማንኛውንም ነገር እንዲበሉ ፈቀደላቸው ማንኛውንም ከዛ በኋላ አንዳንዶቹ ተከለከሉ ሁለት እህትማማቾችን ማግባት ባንድ ላይ ለእስራኤል ተፈቅዶ ነበር ለነብዩላህ ያዕቁብ እንደውም ከሁለት እህትማማቾች ባንድ ወቅት ማለት ነው ልጆቻቸውን እንደወለዱ ይነገራል አሁን በእኛ ሸሪዓ ላይ ክልክል ነው በተውራትም ክልክል ነው በያዕቁብ ሸሪዓ አያታቸው በሆኑ ተፈቅዶ ነበር ይሄው ነስኽ ማለት ይሄ ነው ተውራት ራሷ ነስኽ አደረገች ማለት ነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ልጃቸውን እንዳብዱ እስማኤልን ታዘው ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ሳይተገብሩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጋምጥቶ ይሄን ረድ አላቸው ወፈደይናሁ بذبح عظيم ይሄ ነስኽ ነው በኒ እስራኤል ራሱ ከዚህ በፊት ባሳለፍነው ወይፈን ያመለከ ወይፈን ያላመለከው ጋራ እንዲ ያመልኩ ሰው የተቀመጠው ያላመለኩት እንዲገሏቸው ذلكم خير لكم عند بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ብሎ አዘዛቸው በኋላ ደግሞ ፈታባ عليكم ይላል ከዚህም ውጪ ሌሎች ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው ይሄን ሁሉ ያምናሉ እነሱ ያኛው ነስኽ የሚፈቀድ ከሆነ ይሄኛው ነስኽ ምን ከለከለው ማለት ነው በኪታባቸው ደግሞ የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት ተበስሯል እሱ መከተል እንዳለባቸው የሱ መንገድ ካልተከተሉ ተቀባይነት እንደማያገኙ ተነግሯቸዋል ይሁሉ አለ ለነስኽ የተዘጋጀ ሸሪዓ መሆኑ ተነግሯቸዋል እዛው ተውራት ላይ በነብዩላህ ያዕቁብ ጊዜ ይፈቀዱ የነበሩ ነገሮች በኋላ የተከለከሉ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ከዚህ ውጪ እንግዲህ ያው ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላልና ነስኽ አለ ለማለት ነው أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ويس እናንተም على مؤمنዎችን ማለት ነው
መልእክተኛችሁን ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሳ ቀደም ሲል እየተጠየቁት አይነት ጥያቄ መጠየቅ ትሻላችሁ አላቸው። ምን ብለው ነበር የጠየቁት? እነሱ ብዙ ነው የጠየቁት። ከዛ መካከል ግን ምን አሉ? ለን ኑእሚነ ለከ ሐታ ነራ አላህ ጀህረተን አሉ። አላህን በገሃድ እስካላየን ድረስ አናምንም። ለምንድን ነው ተደብቆ በመልእክተኛ አማካኝነት የሚያናግረን? ትዕቢታቸው ማለት ልክ ሙሽሪኮቹ እንዳሉት ለውላ ይከልሙን አላህ ሆና ያናግረንም አሉ። ይሄ እንግዲህ ለራሳቸው የሰጡት ቦታ ከሚገባው በላይ የተጋነነ ስለሆነ አላህን ተሐዲ ወደ ማድረግ አድርሷቸዋል። እናንተ ሙስሊሞቹ ነብያችሁን የማይሆን ጥያቄ እየጠየቃችሁ የምትቀጥሉ ከሆነ ወደዛ ነው የሚያደርሳችሁና ተጠንቀቁ ማለት ነው። ነህዩን عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الأسئلة ጥያቄ ማብዛትን እየከለከለ ነው። كما قال تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ብዙ ነገሮችን አትጠይቁ إن تبد لكم تسؤكم ቢገለጹ ሊያስከፋችሁ ይችላሉ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ቁርአን የወረደ ጊዜ ያልገባችሁም ማብራሪያ ቢጠይቁ ይገለጽላችኋል። ከዛ በፊት ግን እንዲህ ቢሆንሳ ያላችሁ ማይሆን ጥያቄ አታብዙ አላቸው። أي عن تفصيلها بعد نزولها نبين لكم ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة وأن أنت ጥያቄ የተነሳ حلال የነበረ ነገር حرام ሊሆን ይችላል. في صحيح البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته كمسلمون كله بتاعم كبار وانجلين يعمي بالو حرام ያልነበረ ነገር ጥያቄ በመጠየቁ የተነሳ በሱ በሐራም የተደረገበት ሰው ማለት አላህ በረህመትና በገር ይዞት የነበረውን ነገር እሱ ጥያቄ በማብዛቱ በኔ እስራኤል ባለፈው አይተናል። እንግዲህ ላምረዱ ሲባል መልኳ ምንድነው ምን አልገባንም ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ሶስት ጥያቄ ጠየቁ። በኋላ فشدد الله عليهم አጠበቁ አላህ አጠበቀባቸው። አሁንም አንድ ሰው የሆነ ሁክም ይጠይቃል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል ይሄን ስራው ስትለው ዋጅብ ነው ሱና ነው ምንድነው አላስፈላጊ ጥያቄ ውስጥ ይገባና ራሱን ተወናጅሎ ሰውንም ያወናጅላል። አንድ ሰሃቢ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ባለቤቱ ጋራ አጅነቢ ያየ እንደሆነ حرام ነገር ሰው ያያቸው እንደሆነ ምንድነው የሚደረገው ብሎ ጠየቃቸው። ብናገር ክፉ ነው የምናገረው ዝም ብለም ከክፉ ነገር ነው ኢን አስጥ ምንድነው ያለው إن سكت على أمر عظيم وإن تكلمت على أمر عظيم ዝም ብል ትልቅ ነገር ላይ ነው ዝም ብለው ብናገረው ከባድ ነገር ነው እና አንድ حرام ላይ ቢገኝ ምንድነው ብሎ ሲጠይቃቸው ኢስላም ጥያቄውን ራሱን ጠሉት አልወደዱትም። ከዛ ውሎ አድሮ إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ያለመጣ ያ የጠየቁት ነገር እኮ ተፈትኜበት ነው ደረሰብኝ አላቸው። እንግዲህ አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል ይላሉ። አላስፈላጊ ጥያቄ ሌላ መዘዝ ሊያስከትል ስለሚችል لا تسألوا عن أشياء ብሎ አላህ ከልክሏል። وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال እንዲተባለ እንዲተወራ ዝም ብሎ አሉባልታ ማናፈስና ገንዘብ ማባከን ጥያቄ ማብዛት ስራ ጋር ማይገናኝ ተዓልቅ የሌለው ነገር ጠልተዋል ይላል። وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم እስከተውኳችሁ ነገር ተውኝ እስከተውኳችሁ ድረስ ተውኝ ካላዘዝኳችሁ አትፈልፍሉ ነው። فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم
واختلافهم على انبيائهم ከናንተ በፊት የነበሩ ሰዎች የጠፉት ጥያቄ በማብዛትና በነብዮቻቸው ላይ በመخالፍ ነው فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم አንድ ነገር ሳዛችሁ አቅማችሁ የቻለውን ስሩ واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ከከለከልኳችሁ ደግሞ ተከልከሉ حج አርጉ ብለው ሲያውጁ አንዱ መጥቶ ሲያበቃ ያ ረሱላህ አላቸው አኩል ዓም አላቸው በየአመቱ እናርጋ ሐጅ አላቸው እንግዲህ አዎ ቢባል ወደ ዋጅብነት ሊቀየር ነው ዝም አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁንም ደገመ ሶስተኛም ደገመ በሶስተኛው ላይ ምን አሉት ላ አሉት በየአመቱ አይደለም ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم አዎ በላችሁ ዋጅብ ትሆናለች አላህ አድርገዋለሁ ይላል ዋጅብ ቢሆን ደግሞ ችሉ ማቅማችሁ አይደለም ዘሩኒ ማ ተረክቱኩም ተውኛል ከዛ ብሎ ሰሃቦች አሁን ቁርአን ውስጥ يسالونك ሚል ወደ 12 ገደማ ብቻ ነው ያለው አደብ አደረጉ ከጠየቁም አንድ ቁርአን ላይ የሆነ ሁክም ወርዶ ግልጽ ያልሆነላቸው ነገር ካለ ለበያን ተጨማሪ ማብራሪያ እንጂ ብሉት ቢያቂ አይጠይቁም قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان ياتي الرجل من اهل الباديه فيساله ونحن نسمع ጥያቄ ማብዛት ስንከለከል ጊዜ አንድ ገጠሬ ሰው መጥቶ ይሄን አደብ ያልተማረ ሰው ዘንኮር አርጓን ጥያቄ ቢጠይቅና ብንሰማ እያል መመኘት ጀመርን ይሄ ደስ ይለን ገባ እነዛ ሰዎች ዝምብሎ ትዝ ያላቸውን ነው የሚጠይቁት ولذلك روى البزار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كمحمد ባልደረቦች የተሻለ ሰው አይቻላልከም ምንድነው አለ ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن 12 ጥያቄ ብቻ እንጂ አልጠየቋቸውም ሁሉም ቁርአን ውስጥ አለ يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن اليتامى يعني هذا وأشباهه እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው ማወቅ የሚገባቸውን አህካም ነው የጠየቁት እንጂ ሙሳ ወገኖች እንደተጠየቁት አይነት አባጉል ጥያቄ መጠየቅ ተፈልጋላችሁ ከማሱ ኢለ ሙሳ من قبل ያው استفهام انكاري ይባላል ይሄ እንደዚህ ተፈልጋላችሁ በጭራሽ ይሄ አይገባም ለማለት ነው አህለ الكتاب የጠየቋቸውን ጥያቄዎች አላህ በቁርአን አንዳንዶቹን ገልጾልናል ከነዛ መካከል يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء የመጽሐፍ ባለቤቶች ይጠይቁሃል ከሰማይ ኪታብ እንድታወርድላቸው ኪታቡ ሲወርድ ማየት ይቻላል ያለው فقد سألوا موسى أكبر من ذلك موسى كذب بلاي يهونا كذب يكبد طيقوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة اللهم بقى سايين نالو مكسفتم كذبوها لا يازچاچو متاچاچو إلى يا مالت ግን አጠቃላይ መጠየቅ حرام ነው ማለት አይደለም ማወቅ የሚገባውን የሸሪዓ ሁክም ሐላልን ሐራምን ዋጅብን ሱናን የሚመለከተውን መስራት የሚችለውን ነገር መጠየቅ ግዴታም ይሆናል كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما ታውቁ ከሆናችሁ የውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ ይላል ያው ያለማወቅ መድኃኒቱ መጠየቅ ስለሆነ አላ ሰአሉ ኢዝ ለም ያዕለሙ ኢነማ ሽፋኡ ልዕይ السؤال ይላል አላውቁ ሲሉ ለምን አልጠየቁም ይላል ካቃተው ሰው መድኃኒቱ መጠየቅ ነው ማለት ነው ከዛ ስለ ጥያቄ ከተናገረ በኋላ ኩፍርን ለምን አነሳው በየተበደል الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل በኢማን ኩፍርን የሚለውጥ ሰው ትክክለኛው መንገድ ተሳስቷል መንገዱ ጠፍቶታል ይላል አጓጉል ጥያቄ የአኺራ ጭንቀት ያለው የኢማን ምረኝነት ያለው ሰው አይጠይቅም ስራፈት የሆነ ዝም ብሎ እንቆቅልሽ የሆኑ ጥያቄዎችን እየጠየቀ ሰውን ማዳገትና ማስቸገር የሚፈልግ ነው ያ ደግሞ ካፊር ነው እንደዚህ ባህሪ ያለባቸው እነሱ ናቸው እንዴት ብለን ብቻ እናቸግር ነው እንጂ እውነትን መረዳት ፈልገው አይደለም
أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل أي فقد خرج عن الصراط المستقيم كتكك لإنيا من قد وطح ينبيوش من قد أفتوطال تكتاينة طوال مالتنا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار اندميهم ولذا كلمة كذا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كما صاحب بالبيتوች በርካታ ሰዎች ይወዳሉ እናንተን አማኝ ከሆናችሁ በኋላ ቢመልሷችሁ ወደምን ኩፋራን ከሃዲያን አርገው ቢቀለብሷችሁ ምኞታቸው ያ ነው ጥያቄ የሚያበዙትም በሰው ጭንቅላት ላይ ብጅታ በመፍጠር ከኢማን ለማውጣት ነው የኸይር አይደለም قليل ما هم أولئك الذين يريدون الحقيقة تكيتناቸው እውነታን ፈላጊዎቹ ለምንድነው ታዲያ ሰው ካፊር እንዲሆንስ የፈለጉት ለመሆኑ ኩፍሩ የተሻለ መንገድ ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው እንዴ አይደለም ማለት حسدا من عند انفسهم ከነፍሶቻቸው በፈለቀ ምቀኝነት ነው እንዴት እነኚህ ሰዎች ዛሬ የሸሪዓ ባለቤትና የነብይ ተከታይ ሆነው በዱንያም ከኛ በልጠው በአኺራም ጀነት ይገባሉ ይሄ በጣም አስከፊ ነገር ነው እንደኛው ካፊር ሆነው አብረን ጀሃነም መግባት አለብን ነው ለክ ያው የሸይጣን ስራ ማለት ነው ሸይጣን እርግጠኛ ነው የጀሃነም መሆኑን እሱ ግን አብሮት ወደዛ የሚዘገዘግ ሰው ማብዛት ይፈልጋል እናም ዛሬ አሁን ወደ ኩፍር የሚጣሩ ሁሉ እንደዛ ናቸው ማለት ነው روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود للعرب حسدا حيينا أبو ياسر يبالو عندما ما جوج عربوችን በጣም የሚመቀኙ ሁለት ይሁዲዎች ነበሩ إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم الله عربوችን በነብዩ ስለመረጣቸው ማለት ከማከላቸው በመውጣታቸው ማለት ነው እንጂ ሪሳላው ለሁሉም ነበር وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا ሰዎችን ከእስልምና ለመመለስ በጣም የሚታገሉ ሰዎች ነበሩ እነኚህ ሁለት ሰዎች እነሱ ናሙና ናቸው እንጂ ዛሬም ያው ነው فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب وعن الزهري في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب هو كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف ነው እንግዲህ ቁርአኑ ከثير እያለ ነው كعب بن الأشرف ከዛ ከከثير መካከል አንዱ ነው ከብዙዎቹ መካከል በጣም መላተኛ ገጣሚ ነበር በግጥሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመስለምና እስላምን በማቆሸሽ ነው እድሜውን የፈጀው አላህ እስከገደለው ድረስ ይሄ كعب بن الأشرف የሚባለው የሚገርመው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ነው ፍላጎታቸው ካለ በኋላ ፈዕፉ ማለት ይቅር ብላችሁ ለፉ ተወት አድርጓቸው በእነሱ ባተላይ አትሆኑ ፈዕፉ አለ ምቀኛን የሚባለው ምንድነው እኛ ኸይሩን ይጨምርልን ነው ምክንያቱም እሱን የሚጎዳው የሚያቃጥለው የሚሐስደው ሰው ያደገ ሲሄድ ነው ይባላል አቡ ሐኒፋ يحسدوني فإني غير لائمهم بمكينون هنا الوقساتهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا كان بفيت الله ما عرق ستاتشو سوچ ሁሉ ሰው ሲመቀኛቸው ኑሯል የምለው ነገር ግን አሉ فزاد لي ولهم ما بي وما بهم እኔም ያለኝን ኒዕማ አላህ ይጨምርልኝ እነሱም ያንኑ ቃጠሎውን ይጨምርላቸዋል ናቱ የሳቸው ኒዕማ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የነዛ የሐሲዶቹ ደግሞ በሽታው እየጨመረ ነው የሚሄደው ይታመማሉ فهؤلاء جحدوا وحسدوا وبغوا حسدا من عند أنفسهم حقوا ساتفتواቸዋል አይደለም من بعد ما تبين لهم الحق እነቱ ግልጥ ካለላቸው በኋላ ነው فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الله ነገሩን እስከሚያመጣ በእነሱ ላይ የሚያመጣውን ቅጣት እስከሚያመጣ ድረስ እናንተ በይቅርታ አለፏቸው ወሌላ ማንቀስ ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا
ከነዛ ከሙሽሪኮችና መጽሐፍ ከተሰጡ ሰዎች ብዙ በደል ትሰማላችሁ በመላሳቸው በንግግራቸው እናንተን አዛ ማድረጋቸው የማይቀር ነገር ነው አለ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بتتاغسونا اللهم بتفروا ይሄ ከቁርጠኝነት ነገሮች መሐከል የሚቆጠር ነው ይላል በሌላ አንቀጽ ማለት ነው فاعفوا واصفحوا على الذين ቦታ ላይ حتى يأتي الله بأمره الله ነገሩን እስከሚያመጣ ድረስ إن الله على كل شيء قدير ሁሉ ነገር ቻይ ነው አላህና ነገ ዛሬ የተቸገራችሁበት ነገር ተቀለባብሶ ልታገኙት ትችላላችሁ አብሽሩ ትንሽ መታገስ ነው ከዛ አላህ ነስ ያመጣል ይልቁንስ እናንተ ወአቂሙ الصلاه وآتوا الزكاه የሌሎች ሰዎች ክፉነትና ጥፋት አያስጨንቃችሁ ራሳችሁ ጥሩ ለመሆን ሞክሩ ማለት ነው ሰላትን ቀጣርጋችሁ ትገዱ ካንስቱ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا ከዚያም ውጪ ለራሳችሁ የምታስቀድሙት ማንኛውም ኸይር አላህ ዘንድ የተሻለና የበለጠ ሆኖ ታገኙታላችሁ በተሻለ መልኩ ስለሆነ አላህ ዋጋ የሚከፍለው يحثهم على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة በሚጠቅማቸው ነገር ባተለይ ቢሆኑ ቢዚ ቢሆኑ የተሻለ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየመከራቸው ነው إن الله بما تعملون بصير الله የምትሰሩትም ነገር ተመልካች ነው እናንተም ስራችሁ የቱን ያህል ጤነኛ ነው ወይስ ችግር አለበት የሚለውን እሱ ነው የሚያውቀው ገና የእናንተም ይመዘናል ያ አህለ الكتاب ብቻ አይደለም አላህ ስራዎችን ነው የሚመለከተው من خير أو شر سر وعلانية በገሃድ የተሰራ ይሁን በድብቅ በጎ ይሁን ክፉ እያንዳንዱን የሚያውቀው እሱ ነው እዛው እንግዲህ እሱ ፊት ነገ ቀርቦ ፍርድ የሚሰጥበት ነገር ነው ማለት ነው وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهودي የሆነ ወይም ነሳራኒ የሆነ ብቻ ነው ጀነት የሚገባው ከዛ ውጭ አለ አይገባም ማለት تلك أمانيهم ያ እነሱ ምኞታቸው ነው قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين እስቲ ለምትሉት ነገር ማስረጃችሁን አምጡ በላቸው እውነተኞች ከሆናችሁ በላ እንዴታ ይገባ من أسلم وجهه لله رسول الله يسركب ታዛዥ ሆነ وهو محسن እሱ በጎ ሰሪ ሆኖ فله أجره عند ربه ለእርሱ ጌታው ዘንድ ምንዳው አለው ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون እነሱ ላይ ፍርሃት የለም እነሱም አያዝኑም ማለት ይሁዳና ነሳራ ባንድ ሆነው ከሁለቱ እምነት አንዱ ጀነት ያስገባል አሉ ማለት አይደለም ሁሉም በየፊናው የኛ እንጂ የሌላው አያድንም ማለት ነው በሚቀጥለው አያ በለጠ እንደሚብራራው وقالت اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان هودا يهودوች يهودي ያልሆነ ፈጽሞ ጀነት አይገባም እኛ የአላህ ባለማሎችና ምርጥ ወዳጆች ነን አሉ ነሳራዎችም በበኩሉ እንደዚህ በበኩላቸው ነስራኒ ያልሆነ ያላመነ ያልተጠመቀ አይድንም ጀነት አይገባም አሉ ማለት ነው በጋራ ደግሞ ሁላቸውም نحن أبناء الله وأحباؤه ይላሉ እኛ ልጆቹና ወዳጆቹ ነን ያላህ ይላሉ فأكذبهم الله بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم الله አስተባበላቸው በኃጢያታቸው እነሱም መቅጣቱ እንደማይቀር አረጋገጠላቸው لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أفاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا اتخذتم عند الله عهدا الله زندك على الكدان إذا تهال عندما تكتوا أنا بزي وتعالى يقول هاتوا برهانكم ما أخرجت هنا أمتستي أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو من كان نصارى يهودي على هنا أصلاني على هنا أي قبا ميمين ما أخرجت هلا استيامتوا على وما هم بواجدين የሚያገኙት አይደሉም እነሱ ስለዚህ መልሱን ራሱ ሰጠ ባላ يدخلها ይገባታል ጀነትን ይሁዲ ወይም ነስራኒ የሆነ ሳይሆን من أسلم ለአላህ ውስጡን ያጸዳ ሃይማኖቱን ያጠራ وهو محسن ማለት متبع للرسول صلى الله عليه وسلم
ነብዩን በመከተል በጎ ሰሪ የሆነ ማለት ነው ሁለት ሸርጥ ነው እዚህ ያስቀመጠው አንደኛው ኢስላሙል ወጅህ ነው وهو الاخلاص ለአላህ ከልብ ማመን ነው ሌላኛው ደግሞ ኢህሳን ነው وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብዩን መከተል قال ابن كثير فإن للعمل المتقبل شرطين ተቀባይነት ያለው ስራ ሁለት ሸርጥ ነው ያለው ሁለት መስፈርት ካልተሟላ ተቀባይነት አያገኝም احدهما يكون صوابا خالصا لله وحده ትክክለኛና ለአላህ የጠራ መሆን ነው والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة ሌላኛው ደግሞ ትክክለኛ ከሸሪዓው ጋር የሚገጥም መሆን ነው فمن كان خالصا فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل በቅንነትና ከልብ የተሰራ ሆኖ ግን ከሸሪዓ ጋር የማይገጥም ከሆነ ተቀባይነት የለውም ደክሞ ጀሃነም ይገባሉ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية አላቸው ለፊ ደካሚዎች ሆነው يقالج صاد شبابالو ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إن يفكر للبت سراء سراسو سراء ودسو تملاش ونال ودك ونبتال يلالو يا الله ملك تنيا صلوات الله والسلام عليه رواه مسلم لازم أقولون نزي منكو ساعات بحتاويان ከልባቸው መንግስተ ሰማያት ለመግባት የሚደክሙ ሰዎች ግን ስራቸው በነብይ መንገድ ስላልሆነ አህሉን ናር ይሆናሉ قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا የሰሩትን ስራ መጣንበትና የተበተነ ትቢያ አደረግነው ጭምጥ የሌለው ማለት ነው وقال تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب ነዛ የካዱ ሰዎች ስራቸው እንደ ስርብዶ ነው بقيعة ببرهما ميدا يحسبه الظمآن ماء يتأموزه وهاي مثلا الكركة ساوي يتنطال لبهاري مثلا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا زابوتا سيركن منهم هنا يغنيو وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بل إلا بكل دمو سراو كشريعة قار مهيد هونو موافق للسنة هنا سريو جن وسطول الله يالتراك هنا إخلاص يالله قال هنا منافقنا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم الله لما ترى لمكر الله اللهم من السن مكدا جيتانا ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الذي ولدت النقروجنا زي آية وستي أسكمته من أسلم وجهه لله وهو محسن بلو يسكمته فله أجره لسو أجر له عند ربه جيتوزن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأن السفرات يلباتهم من السم آيازن إلى كذا قتلوا من على مرحبا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهودوች ነሳራዎች ምንም ላይ አይገኙም ማለት አንዳች ቁም ነገር አልያዙም አሏቸው እንግዲህ ለየድኹል الجنة الا من قال هودን ያሉት ይሁዶች ናቸው አው ነሳራ ያሉት ነሳራዎች ናቸው እንጂ አንዱ ለአንዱ እውቅና አይሰጥም ማለት ነው ምክንያቱም ነሳራዎች ደግሞ በኩላቸው وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ይሁዶች ምንም ነገር ላይ አይደሉም ማለት ስለዚህ የይሁድ እምነት ባጢል ነው የሳት ነው ማለታቸው ነው የሚገርመው وهم يتلون الكتاب ሁለታቸውም ኪታብ እያነበቡ መሆኑ ነው كذلك قال الذين لا يعلمون እነዛም ማያውቁትም የመጽሐፍ ርዝራጅ ያልደረሳቸው ሙሽሪኮችም እንደዛው አሉ ይሁዳም ነሳራም ሙስሊምም ማንንም ቢሆን ليس على شيء አሉ مثل قوله እኛ ብቻ ነን አሉ እነሱም ድንጋይ ያመለኩ ጣዖት ያመለኩ فالله يحكم بينهم يوم القيامة الله بمكالاቸው የቂያማ ዕለት ፍርድ ይሰጣል فيما كانوا فيه يختلفون በዛ ይጋጩበት በነበረው ነገር አለ እውነቱ ግን ቁርአን ምንድነው የሚለው በሌላ አንቀጽ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم እናንተ የመጽሐፍ ሰዎች ሆይ ምንም ነገር ላይ አይደላችሁም እናንተ አላቸው
ሁላችሁም ብትሆኑ እስከመቼ حتى تقيموا التوراة والإنجيل ተውራትና ኢንጂልን ቀጥ አድርጋችሁ እስከምታቋቁሙ ወለትም ተግባራዊ እስከምታረጉ ድረስ አለ በተውራትና በኢንጂል ብቻ አልተውም ወማ ኡንዚለ ኢለይኩም ሚን ረቢኩም ከጌታችሁ አሁን በወረደውም በቁርአን ካላመናችሁ በስተቀር በላቸው ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين እንደዛ ይላል እንግዲህ ያልተቀሩ አናቅጦች እንዳሉ ይታየኛል ሰዓታችን ስለሄደ እነዚህን ቀሪ አንቀጾች በቀጣይ ፕሮግራም የምንመለስባቸው ይሆናሉ ተቀርተው ያልፈሰርኳቸው ያሉ መስሎኝ ነው واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك